السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسل کا ابتداءً سیکھنا سیکھیں گے کہ ایکسل کو کس طریقے سے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ اسکین کرو یا پھر محفل جماؤ، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ اب میں بھی چاہ رہا ہوں مجھے پارک میں سٹنٹس مارنے جانا ہے۔ بائے۔ چلے اب آتے ہیں مرج اینڈ سینٹر کی طرف۔ تو ہمارا مرج اینڈ سینٹر فنکشن جو ہے یہ تب استعمال میں آتا ہے جب ہم دو سیل یا دو سے زائد سیلوں کو ایک ساتھ ملا لے تاکہ ہم اس پہ کوئی ہیڈنگ لگا سکے، کچھ اور کر سکے، جو بھی کر سکے جو اپنے اس کے لیے استعمال کر سکے، ڈیزائننگ وغیرہ شیٹ میں اپلائی کرنی ہو اس کے لیے استعمال کرنا ہو، یا ہمارے پاس ہیڈنگ بہت بڑا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم اس وقت مرج اینڈ سینٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے دو سیل سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، مرج اینڈ سینٹر پہ کلک کر دوں گا، یہ دیکھ لیں سیل ایک ساتھ ہو گئے، دیکھو چار ہو گئے، چار سیل میں نے سلیکٹ کر لیا۔ پہلے کیونکہ یہ دو مرج کیے تھے تو یہ ان مرج ہونے پڑیں گے، پھر اس کے بعد چاروں ایک ساتھ مرج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں مرج ان سینٹر میں کچھ آپشن اور بھی دیے ہوئے کہ مرج سیل کس حساب سے کرنا ہے، ان مرج کس حساب سے کرنا ہے، خیر یہ بھی آگے جا کے تفصیل سے سیکھیں گے۔ یہاں پہ اس فنکشن اس میں تقریباً ہم کو سارے نمبر کے حوالے سے فنکشن دیے گئے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نمبر یا ان چیزوں کے کیا ہوں، کس انداز میں ہوں، فارمیٹ کیا ہوں، یہ سب بتا رہے ہیں۔ اب اصل یہ ہم وہاں پہ کچھ چیک کر لیتے ہیں، یہاں کچھ ٹائپنگ کر لیں۔ اب یہ دیکھ لیں میرے پاس اس نے آٹومیٹکلی ڈیٹ فارمیٹ میں لے گیا، لیکن ڈیٹ فارمیٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہاں جنرل نو اسپیسیفک فارمیٹ ہے، نمبر کا فارمیٹ ہے کہ اگر میں اس کو نمبر پہ کنورٹ کر لوں، یا دیکھ رہا ہوں اس نے سمجھ لیا ایکسل نے کہ میں نے تاریخ لکھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے جب اس کے فارمیٹنگ کو نمبر سے اور ڈیٹ سے نمبر پہ کر دیا تو اس نے اس کو ڈائریکٹ نمبر ہی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ کرنسی ہے، اس میں کرنسی کے بہت ساری وہ چیزیں ہوں گے، یہ بھی آگے سیکھیں گے۔ اکاؤنٹنٹ ہے، شارٹ ڈیٹ ہے، اب اس کو میں نے ڈیٹ کے فارمیٹ میں لے آتا ہوں، دیکھ رہے ہو آگے ڈیٹ کے فارمیٹ میں، پرسنٹیج کا فارمیٹ ہے، فریکشن وغیرہ ٹائم، اس طرح اور بھی بہت سارے چیزیں آہستہ آہستہ آگے اس پہ تفصیلی ویڈیوز بنائیں گے۔ یہاں پہ آپ نے اگر کوئی اماؤنٹ لکھی ہے، پیسے لکھے ہیں، تو اس کو آپ کسی خاص کرنسی کا سائن دینا چاہو، جس طرح کہ میں نے ابھی یہاں پہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 1000، ٹھیک ہے، اس کو میں سائن دے رہا ہوں، دے رہا ہوں ڈالر کا، تو یہ ڈالر کا سائن آ گیا، ٹھیک ہے، ڈالر کا سائن آ گیا۔ اس طرح آپ اگر اس کو پاکستانی پیسوں کا سائن دینا چاہتے ہیں، مور اکاؤنٹ فارمیٹ میں چلا گئے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے بھی سمبل ہے، یہاں پہ نیچے یہ دیکھ لیں پی ڈی آر لکھا ہوا ہے، یہ سمبل چینج ہو گیا، پی ڈی آر آ گیا۔ اب اس کے نیچے اگر آپ اس پہ بہت سارے سیلوں پہ آپ اپلائی کر کے لکھنا چاہو گے، وہاں جو بھی ہنسا لکھو گے وہ کس کے فارمیٹ میں چلا جائے گا، پیسوں کے فارمیٹ میں چلا جائے گا۔ یہ ہمارے پاس کوما ہے، ٹھیک ہے، کوما ہمارے نمبر پہ اپلائی ہو جائے، اس طرح کے دیکھ لیں یہاں پہ کوما اپلائی ہو گیا ہے آلریڈی، تو یہاں پہ اور کوما اپلائی نہیں ہوں گے۔ یہ پرسنٹیج کا سائن ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کو پرسنٹیج کے فارمیٹ میں لے جاتا ہے ڈائریکٹ۔ یہاں پہ ان دو کے ذریعے آپ چاہتا ہوں ڈیسیمل کے بعد یہ بڑھ رہا ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ 2 زیرو تھے پہلے، ابھی 4 ہو گئے، اس سے میں کم کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کم ہو رہے، ڈیسیمل بھی ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ چھوٹی پانچویں چیز ہے اسٹائل۔
हमने जो यहाँ पे काम भी करना है, इसमें हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अप्लाई करनी है, टेबल के फॉर्मेट भी अप्लाई करने हैं, सेल के स्टाइल भी होते हैं, इसको किस अंदाज में करना है, इसको किस अंदाज में रखना है, तो ये सारा काम हमारा यहाँ से होगा। ठीक है। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम इसको कुछ कवानीन बताते हैं कि भाई ये चीज इस तरह हो तो इसको ये कलर दे देना आप। ठीक है। यहाँ पे मैं एक मिसाल से समझेंगे। मैंने यहाँ कुछ सेल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई करता हूँ। मैंने इसको बता दिया है कि भाई इन सेलों में से जो जिस सेल में क्या हो, इनसे 200 से जायद हो, क्या हो 200 से जायद कुछ लिखा हुआ हो, उसको आपने क्या करना है, फॉर्मेट करना है। मैंने फॉर्मेट का कलर वगैरह भी उसको दे दिया है। ठीक है। अब आते हैं, देखिए 1000 लिखा हुआ था तो कलर इसने चेंज कर दिया। अगर मैं 100 लिख देता हूं कलर कोई चेंजिंग नहीं होगी, 200 लिखूंगा तो भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। जैसे ही 201 लिखा कलर चेंज हो गया। ठीक है। 200 से ऊपर जैसे जाएगा हिंस, हमारे हिंसों की तादाद, हमारे नंबर 201 202, तो ये कलर चेंज कर लेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सारा यही होता है। अकेला ये एक हाईलाइटिंग सेल रूल नहीं है, बहुत सारे रूल्स है। आप अपने हिसाब से भी रूल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि एक अलग ही चीज है, इसको अलग ही सीखना पड़ेगा। आगे जाके इस पे भी एक मुस्तकिल वीडियो हम बनाएंगे। अब टेबल एज फॉर्मेट एज अ टेबल, ये जो हमने सब कुछ लिखा हुआ है इसमें मैं एक टेबल अप्लाई करना चाहता हूँ। टेबल जब अप्लाई हो जाता है एक्सेल का टेबल तो उसमें यह होता है कि हमारे पास जो ऊपर, ठीक है, तरतीब से जो लिखाई होगी एक रोज के अंदर लिखा होगा, हमारे हेडिंग अगर होंगे तो उसको हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। हेडिंग में कन्वर्ट करने के साथ सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर हम इसको नीचे भी स्क्रॉल करेंगे डेटा के अंदर चलते हुए, टेबल के अंदर चलते हुए, तो हमारे हेडिंग यहाँ ऊपर शो होगी जिस तरह के यहाँ पे आते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग अप क्या कर लेते हैं, ये देखो इन सबको हम टेबल अप्लाई कर लेते हैं। मिसाल तो भाई मैंने ये बोल लिया कि ये टेबल अप्लाई करो। यहाँ पे मुझे इसने कुछ एक मैसेज दिया कि भाई मेरे टेबल में हेडर्स है या नहीं। मैंने इसको बोला यहाँ हेडर्स है। ओके क्या, क्योंकि सबसे पहले वाला जो रो है हमारा हेडर है, तो इसने इसका कलर जो था, इसका जो मैंने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट किया था यहाँ से, ठीक है, वो सारे फॉर्मेटिंग इसने खुद अप्लाई कर ली। अब ये इसने बाकायदा जब टेबल अप्लाई कर दिया या हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत सारे टेबल के अलग से डिजाइनिंग का, इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, कौन कौन से इसमें चीजें होनी चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। इसको हम सीखेंगे आगे जाकर। मैंने आपने सिर्फ ये बताना है, देखो फॉर्मेट है टेबल, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, मैं किसी भी अप्लाई कर लूँ होता जाएगा खुद बहुत, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं इस पे अप्लाई कर लेता हूँ, अगला फॉर्मेटिंग हो रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम एडिटर रो को सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल के अंदर, हम अगर हमारे पास डेटा काफी सारा है इस तरह, तो हम अगर यहाँ नीचे तक चले जाए हमारे पास तो भी यहाँ पे डेटा कम है, हमारे एडिटर रो यहाँ ऊपर शो हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे सेल स्टाइल की तरफ कि हमने यहाँ पे इसको सेल का स्टाइल बताना है कि इसको किस तरीके से होना चाहिए। वही नॉर्मल होना चाहिए, कलर अप्लाई है, ये देख सकते हैं आप वहां पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके चेंजिंग को, देख आप। जो हम इस पे अप्लाई सिलेक्ट करेंगे सारे खुद बहुत ही ऑटोमेटिक तरीके से एक्सेल ने कुछ बनाए हुए हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्टाइल वगैरह, अगर आप अपने स्टाइल वगैरह ऐड करना चाहते हो या न्यू स्टाइल से जाके तो काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, आप उसके हिसाब से ऐड करते जाए।
اس کو بھی آگے جا کے سیکھیں گے. اس پورے فنکشن پہ الگ سے ویڈیو بنیں گے. ابھی تو صرف ایک انٹروڈکشن ہے, آپ کو بنیادی استعمال سکھانا ہے. آگے آہستہ آہستہ ہم جب سیکھتے جائیں گے ان ساروں کو